संस्कृत परिषदि प्रचलति। आगस्ट मासस्य 17 दिनाङ्कतः आरब्धः सेप्टेम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। अद्य कतमं दिनम् अस्ति? सप्तमं दिनम् अस्ति। 4 पञ्चवादनपर्यन्तं प्रतिदिनं संस्कृतप्रवचनं भविष्यति। अद्य प्रवचनं कर्तुम् अस्माकं भाग्यवशात् अत्र समागताः सन्ति चिर्रावूरि शिवरामकृष्णमहोदयाः। अस्माकं सर्वेषां पक्षतः तेभ्यः सभक्तिकं स्वागतं व्याहरामि। तेषां संक्षिप्तं परिचयं प्रस्तौमि। डॉक्टर चिर्रावूरि शिवरामकृष्णशर्मा वर्याः भाषाप्रवीणा, अनन्तरं तेलुगु भाषायां MA इति, संस्कृते अपि MA इति उपाधिं प्राप्तवन्तः। PhD उपाधिमपि प्राप्तवन्तः। बापिराजु प्राच्यकलाशाला इति एलूरु प्रदेशे अस्ति, तत्र तेलुगु अध्यापकः आसीत्। अनन्तरं रीडर् पदं भूषितवन्तः, अलङ्कृतवन्तः। आन्ध्र मचिलीपट्टनस्थ आन्ध्रजातीयकलाशालायामपि सेवां कृतवन्तः। कृष्णयजुर्वेदस्य वेदम् अधीतवन्तः, तस्य स्वाध्यायं कुर्वन्तः अधीतवन्तः। सायणाचार्य भाष्यसहितं यजुर्वेदम् अधीतवन्तः। अध्ययनविषयाः सन्ति पाणिनीयव्याकरणं, भाष्यान्तं पाणिनीयव्याकरणम्, अद्वैतवेदान्तशास्त्रं, पूर्वमीमांसाशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रम्, अलङ्कारशास्त्रम् इत्यादि। श्रीमद्रामायण महाभारत पुराणादीनि च। महाभारतादि विषयेषु शताधिकग्रन्थप्रवचनानि, नेत्रावधानादि सांकेतिकावधानानि बोधयन्ति। अक्षरावधाननिर्माणं प्रशिक्षणं च कुर्वन्ति। श्रीमद्भागवत सप्ताहप्रवचनं सततं कुर्वन्ति। टीवी इत्यादि प्रसारमाध्यमेषु नैकानि प्रवचनानि कुर्वन्ति, रचनाः अपि कुर्वन्ति, ग्रन्थाश्च रचयन्ति। एतावत्पर्यन्तम् 68 रचनाः कृताः। सङ्कलनं, सम्पादनं, परिशोधनं च नित्यं कुर्वन्ति, नित्यकर्म अस्ति। 250 प्रबन्धाः, लघुप्रबन्धाः विभिन्नपत्रिकासु मुद्रिताः, महोदयानां प्रबन्धाः मुद्रिताः। राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीयगोष्ठीषु शोधपत्राणि समर्पितवन्तः। विद्यालङ्कार, परिशोधनप्रवण, पौराणिकप्रवचन, श्रीशुक, ज्योतिर्वास्तुविज्ञानशेखर इत्यादि पुरस्कारैः पुरस्कृताः। आन्ध्रप्रदेश सर्वकारेण उत्तम अध्यापक पुरस्कारः प्राप्तः। ब्रह्मश्री चागंटी कोटेश्वरराव वेदपंडित पुरस्कारः, श्रीमदवधूत दत्तपीठेन दत्तः सनातन दत्त बंधु पुरस्कारः, वसंत शांत वसंत ट्रस्ट ऋषिपीठ इत्यादिभिः पुरस्काराः प्रदत्ताः। एते अस्माकं भाग्यवशात् अत्र प्रवचनं कर्तुम् आगताः। प्रवचनस्य विषयः कः अस्ति? तस्मिन् विषये अस्मान् उद्बोधयन्तु इति आचार्यान् अहं सविनयं प्रार्थयामि। ఆయన కూర్చొని చెప్తాను.
इतिहासस्य अज्ञानमेव अस्माकं देशस्य महापापः। इतिहासस्य अज्ञानमेव भारतदेशस्य इतिहासे हिन्दुमतं ईसापूर्वचतुर्थशताब्द्यां जातमिति लिखितम्। पाश्चात्यभावानुयायिनः विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च तदेव बोधयन्ति। मार्क्स् मोदरः चन्द्रश्री राजमन्त्रिणं चन्द्रगुप्तं मौर्यचन्द्रगुप्तेन सह अभिन्नं मत्वा तयोर्मध्ये विद्यमाना 45 राज्ञः लोपयित्वा भारतदेशस्य इतिहासे अन्धैर्यं कल्पितवान्। कोल्ब्रुक् महोदयः जनमेजय महाराजस्य शासनेषु वारनक्षत्राणि परिवर्त्य तानि शासनानि मिथ्याशासनानि इति घोषितवान्। एवं प्राचीन भारतदेशस्य इतिहासं तिरोहितं कृतं। हिन्दूधर्मविरोधिनः हरप्पा संस्कृतिः हिन्दूनां नास्ति, ते स्वचिह्नानि न त्यक्तवन्तः इति च इतिहासपुस्तकेषु लिखितवन्तः। श्री एस्.आर्. राव् महोदयः बेट्द्वारकायाः समीपे प्राप्तां श्रीकृष्णद्वारकाम् अन्विष्य तत्सम्बद्धानि प्रमाणानि समर्पितवान्। तथापि इतिहासकाराः चतुर्भ्यः शताब्देभ्यः एतं विषयम् इतिहासपुस्तकेषु पाठ्यपुस्तकेषु च प्रवेशयितुं न दत्तवन्तः। प्राचीनभारतदेशस्य इतिहासः प्रायः दशसहस्रवर्षेभ्यः अस्ति इति एतत् प्रकाशयन् 19-शतप्रमाणैः सह इतिहासस्य अज्ञानमेव अस्माकं देशस्य महापापम् इति नाम्ना 4 सहस्राणि पुस्तकानि मुद्रयित्वा वितरितानि। पश्चात् 65-शतप्रमाणैः सह उपर्युक्तपुस्तकस्य आङ्ग्लभाषानुवादं कृत्वा वितरितवन्तः। तस्य 3,000 मुद्रिताः। इदानीं पुनः 97 द्विशतप्रमाणैः सह अस्य तृतीयभागस्य प्रकाशनं क्रियते। एवं समग्रतया 62-चतुश्शत प्रमाणानि प्राप्तानि। एतावन्ति प्रमाणानि सन्ति इति कारणेन प्राचीनभारतदेशस्य इतिहासं पाठ्यपुस्तकेषु समावेशयितुं केन्द्रराज्यसर्वकारान् प्रार्थयन् प्रत्येकः 2 पत्रे प्रेषयेत् इति प्रार्थये। एतानि गणितानि प्रमाणानि अगणितानि किन्तु अत्र प्रदर्शितानि प्रमाणानि अपि अस्मिन् ग्रन्थे सन्ति। पुनर्मुद्रणसमये तान्यपि गणयिष्यामि। यदि भवतां विषये उत्साहः अस्ति अपेक्षितानि पुस्तकानि करपत्राणि पोस्ट् कार्डानि च भवद्भ्यः प्रदास्यामि। सः हिन्दुभ्रातृभिः पत्राणि लेखयित्वा अस्मिन् आन्दोलने భాగం గుండీరు ఇది ప్రార్థయే. ఇప్పుడైన విషయంలో పెడతాను. నా మాట అర్థమైందా అందరికీ? ఎవరికైనా తెలియలేదా? పూర్తిగా రాలేదు. ఈ ముఖ్యమైన విషయం కనుక తెలుగులో చెప్పి ఆ పైన గ్రంథంలో పెడతాను. భారతదేశంలో క్రీస్తు పూర్వం 4వ శతాబ్దిలో హిందూ మతం పుట్టింది అని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రాశారు. వాళ్ళు కొన్ని రకాల మోసాలు చేసి రాశారు. ఎందుకు చేశారంటే క్రీస్తు పూర్వం 4004వ సంవత్సరంలో ప్రపంచం పుట్టింది అని వాళ్ళ మత ప్రకారం చర్చిలో చెప్పారు.
మన దేశంలో అంతకంటే ప్రాచీన చరిత్ర ఉంటే అది అసత్యమైపోతుంది కనుక వాళ్ళు కొన్ని మోసాలు చేసి ఆ పని చేశారు. కానీ అవి ఆ మోసాలు అనే విషయం తెలిసింది. దానికి 462 ప్రమాణాలు కలిగిన పుస్తకాలు ఇక్కడికి తెచ్చాను. అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. పుస్తకాలన్నీ చదివే ఆసక్తి వాళ్ళకి ఇస్తాను. కరపత్రాలు ఇస్తాను. కరపత్రాల్లో అడ్రస్లు ఉంటాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. అంతేకాకుండా ఈ విజ్ఞప్తి కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్రీస్తుపూర్వం 4వ శతాబ్దంలో హిందూ మతం పుట్టినట్టయితే రాముడు అబద్ధం, కృష్ణుడు అబద్ధం, రామాయణం అబద్ధం, భారతం అబద్ధం, వేదాలు అబద్ధం, మొత్తం మన సంస్కృతి అబద్ధం అవుతుంది. అది వాస్తవమైతే మనం చేయగలిగింది లేదు. కానీ వాస్తవం కాదు. కాదనడానికి 462 ప్రమాణాలు దాంట్లో ఉన్నాయి. నా దగ్గర 510 ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. కనుక మరి ఇంకో పుస్తకం ఇప్పుడు ముద్రణలో ఉంది. ముద్రలేక అది కూడా పంచడం జరుగుతుంది. కనుక దయచేసి ఈ సంస్కృతం పట్ల మీకు అభిమానం ఉంది. మరి మేడం గారు చాలా ఉదారమైనటువంటి మనసుతో శ్రమ తీసుకుని ఈ క్లాసును నిర్వహిస్తున్నారు. చాలా అద్భుతమైన భాష సంస్కృతం, ఏం సందేహం లేదు. అంత అత్యద్భుతమైన భాష మీరు అధ్యయనం చేస్తున్నారంటే మీకు చాలా గొప్ప ఆసక్తి ఉంది. అటువంటి సంస్కృతము అది మృత భాష అని నిలమంటూ పాఠాలు చెప్పారు. మృత భాష ప్రపంచంలో అటువంటి భాష లేదు, కానీ మృత భాష అని పాఠాలు చెప్పారు. కనుక దాన్ని అసత్యం నుంచి మేడం గారు నిరూపణ చేస్తున్నారు. మీ అందరి చేత అది మాట్లాడించి కనుక అది అంత మాత్రమే కాకుండా ఊరికే భాష గొప్పది అని చెప్తే సరిపడుతుంది. ఎందుకని భాషలో ఉండే సంస్కృత అబద్ధము అని చెప్పి చిన్నపిల్లలకి పాఠాలు చెప్తుంటే రేపు రాబోయే తరాలు వాళ్ళే కదా, వాళ్ళు అలాంటి అసత్యమైన చదువుకుని ఎలా తయారవుతున్నారు. భారత మాతకు మొగుళ్ళు ఎంతమంది, ఈ మాట ఎవరన్నా అంటారా? తన తల్లి గురించి ఎవరన్నా అంటారా? విద్యార్థినులు అంటున్నారు. రాముడనేవాడు లేనే లేడు. ఎవరు చెప్పే మాట? గత శతాబ్దిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకి ఎఫిడవిట్ ఇచ్చింది. ఇటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితి దుష్ట చరిత్రలో వచ్చింది. కనుక ఈ చరిత్ర మార్చే బాధ్యత ఎవరికి? మొత్తం సంస్కృతాభిమానం ఉంది, తప్పనిసరిగా మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా ఉంది, దేశభక్తులందరికీ ఉంది, సంస్కృతాభిమానం మరీ ఉంది. కనుక మిమ్మల్ని అందరికీ కోరుకున్నామంటే మీరు చదువు రికార్డులు, కరపత్రం తీసుకోండి, పుస్తకాలు చదివేవాడి పుస్తకం కూడా తీసుకోండి. అంతేకాకుండా ఇంకా నేను మా బంధుమిత్రులు రాయిస్తాను, వాళ్ళు కూడా కార్డులు, కరపత్రాలు తీసుకుని రాయించండి. దానివల్ల సంస్కృతం ప్రపంచంలో గొప్పది వెల్లడవుతుంది. ఈ సంస్కృతి 15 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అంటే ప్రపంచంలో ఏ భాషకి అటువంటి సంస్కృతి లేదు. ఎందుకని అక్కడంతా తుడిచి పెట్టేశారు. క్రూసేడు, జిహాద్ అనే పేరుతో అక్కడ భాషను తుడిచేశారు, అక్కడ సంస్కృతిని తుడిచేశారు, ఆనవాళ్ళు దొరకకుండా చేసేసారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కనుక ఇక్కడ 15 సంవత్సరాలు కాదు కదా. ఇప్పుడు నిన్నటి రోజునే నేను రాశాను మళ్ళీ పాయింట్ ఏంటది, 3 లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ సంస్కృతి ఉంది. 3 లక్షల సంవత్సరాల నుంచి చూసారు. నిన్ననే దొరికింది. అయితే అది ఇప్పుడు మీతో లేదు కనుక ఆ మాట చెప్పట్లేదు. మనం ప్రస్తుతం కోరేది మినిమం 10,000 సంవత్సరాల నుంచి పాఠ్యవాచకాలు పెట్టండి అని మాత్రమే కోరుతాం. కనుక మీరు రాయడమే కాకుండా మీ మాట వినేవాచకులు కూడా రాయించండి. ఇప్పుడు నేను వరుసగా కొన్ని పాయింట్లు ఈ అంశంలో మీకు వినిపిస్తాను. బుద్ధదేవ అశోక చక్రవర్తి చ వర్తమాన భారతదేశस्य ఇతిహాసానుసారం బుద్ధదేవ ఈశాపూర్వం षट्षष्ट्युत्तर 500तम वर्षे जातः। बौद्धमतं ईसापूर्व 6ठ शताब्द्यां प्रारब्धं। तरतरार भारतचरित्रे इति पुस्तके एवं वर्तते। बौद्धमतानुसारी अशोक चक्रवर्ती ईसापूर्वं 270 द्विशततमस्य 32 मध्ये अशोकः वर्तते, किंतु नासा संस्थाया सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारितः बुद्धदेवस्य परिनिर्वाणकालः ईसा पूर्वे 800 वर्षात् पूर्वं वर्तते इति नासा सॉफ्टवेयर द्वारा ज्ञातं वर्षं तिब्बतीय पंचांगेन सह संगच्छते इति श्री नरसिंहाचार्य महोदयेन उक्तम्। तिब्बते बौद्धमतस्य अनुसरणं क्रियते, अतः बुद्धविषये तेषां पंचांगं प्रमाणरूपेण ग्राह्यम्। ईसापूर्व 4th शताब्द्यां चन्द्रश्रीमन्त्रिणः
चंद्रगुप्तस्य अशोकस्य च मध्ये विष्णुपुराणानुसारं 45 राजानः आसन्। श्री चंद्रगुप्तात् पूर्वं प्रत्येकं पुरुषस्य षड्विंशति वर्षाणि इति गणयित्वा त्रिचत्वारिंशत् इंटू षट्चत्वारिंशत् इज इक्वल टू 18,000 जातानि। अतः अशोकस्य कालः ईसा पूर्वे 39,400 वर्षाणि सन्ति। तदा बुद्धदेवः आसीत्। तेन उपदिष्टं मतम् अशोकचक्रवर्तिना अनुसृतम्। अतः श्री नरसिंहाचार्येण उक्तः, तिब्बतीय पंचांगेन उक्तं, श्री विष्णुपुराणेन उक्तं, श्री कोट वेंकटाचल महोदयेन उक्तं च परस्परं समानमिति ज्ञायते। కొంచెం అస్పష్టంగా ఉంటుందేమో, రెండు మాటలు చెప్తాను. క్రీస్తు పూర్వం 4వ శతాబ్దిలో ఉన్నటువంటి చంద్రశ్రీ అనే మైనర్ రాజు దగ్గర చంద్రగుప్తుడు అనే రాజు ఉన్నాడు, చంద్రగుప్తుడు అనే మంత్రి ఉన్నాడు. అప్పటికి 45 తరాల పూర్వం మౌర్య చంద్రగుప్తుడు అనే చక్రవర్తి ఉన్నాడు. ఆ మధ్య ఉండేటువంటి రాజుల్ని మాయం చేసి క్రీస్తు పూర్వం 4వ శతాబ్దికి పూర్వం భారతదేశంలో అంధయుగం ఉంది అని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కల్పించారు. ఈ కల్పన వలన బుద్ధదేవుడి కాలము యువతలకు వచ్చేసింది, అశోకుని కాలం కూడా యువతలకు వచ్చింది. కనుక ఏదైనా ఒక శాసనం దొరికితే అది అశోకుని శాసనము, అది క్రీస్తు పూర్వం 3వ శతాబ్దిది అని అంటారు. అది నిజం కాదు. ఎందుకని అప్పటికి 45 తరాల వెనకవాడు మౌర్య చంద్రగుప్తుడు అయితే అప్పటి వాడు ఎవరు, అతని మనుమడు అవుతాడు అశోకుడు. కనుక ఈ కాలం విషయంలో మోసం జరిగింది అని చెప్పారు. తర్వాత ఈ విషయాన్ని నాసా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా, టిబెట్ క్యాలెండర్ ద్వారా స్పష్టం అవుతుంది. టిబెట్లో బౌద్ధ మతం పాటిస్తారు, అక్కడ బుద్ధదేవుని యొక్క జయంతి అది చేస్తారు. వాళ్ళ క్యాలెండర్ ద్వారా కూడా ఇదే విషయం తెలియబడుతుంది. తర్వాత అశోకస్య దేవానాం ప్రియः इति बिरुदमासीदिति तस्य शासनेभ्यः ज्ञायते। अस्य सामान्यः अर्थः देवानां प्रियः, देवतలకు ఇష్టమైనవాడు, ప్రియమైనవాడు అని అర్థం. किन्तु व्याकरणे देवानां प्रिय इति च मूर्खे इति वार्तिकमस्ति। अस्य भावः देवानां प्रियः इत्ययम् अलुक्समासः मूर्खः इत्यर्थे प्रयुज्यते। एतत् ज्ञातवान् कश्चित् स्वस्य देवानां प्रिय इति बिरुदं न स्थापयेत्। अतः उपयुक्तस्य सूत्रस्य कालात् अशोकः पूर्वकालीनः इति स्पष्टं ज्ञायते। తెలిసిందండి? అర్థమైందా? కాలేదా? దేవానాం ప్రియ అని అశోకునికి ఒక బిరుదం ఉంది, ఆయన శాసనాలు రాసుకున్నాడు. దేవానాం ప్రియ అనే మాటకు వ్యాకరణ ప్రకారం మూర్ఖుడు అని అర్థం. మూర్ఖుడు అని ఎవడైనా బిరుదు పెట్టుకుంటాడా? పెట్టుకోడు. అంటే ఈ వ్యాకరణ సూత్రం కంటే ముందు కాలంలో అశోకుడు ఉండాలి, ఉంటే అప్పుడు ఈ బిరుదు పెట్టుకోవడం కుదురుతుంది. అలా కాకపోతే సమంజసం కాదు. తర్వాత ఉపయుక్త వార్తికస్య విషये काशिका वृत्तौ देवानां प्रिय इत्यत्र च षष्ठ्या अविर्वक्तव्यः इति पाठः दृश्यते। षष्ठ्या आक्रोशे इति सूत्रेण देवानां प्रिय इत्युक्तसमासे निन्दार्थः प्रतीयमानोऽपि निन्दायाः अभावेऽपि अस्मिन् समासे अरुद्भवति इति उपयुक्तवार्तिकेन प्रतिपादितम्। उपयुक्तव्याकरणसूत्रेण अस्य अरुत्समासस्य निन्दार्थः सम्भवति, किन्तु अशोकस्य बिरुदे निन्दार्थः नास्ति। अतः निन्दायाः अभावेऽपि अत्र अलुक्समासः भवितुमर्हति इति वार्तिकेन उक्तम्। अतः एतद् वार्तिकम् अशोकस्य अनन्तरमेव प्रवृत्तं स्यात्। तेनापि अशोकः ईसा पूर्वं 4th शताब्द्यात् पूर्वकालीन इति स्पष्टं भवति। अर्थात् उपरि निर्दिष्टवत् अशोककालः 19,400 वर्ष సమీపకాలీనః ఇది మంతవ్యం. అయితే ఈ
దేవానాం ప్రియ అనేటువంటి సమాసంలో నింద చెప్పక్కర్లేదు, నింద లేకుండానే సమాసం అవుతుంది. తర్వాత ఇంకో వాక్యం వచ్చింది. ఈ వాక్యం ఎప్పుడు బయలుదేరి ఉండాలి? అశోకుని తర్వాత బయలుదేరి ఉండాలి. మొదటి వాక్యం అశోకునికి పూర్వముందు ఉండాలి. కనుక ఇతడు అశోకుడు అనేటువంటి ఆయన ఈ రెండు వాక్యాలకు మధ్యకాలం వాడు కావాలి, అంతే తప్ప క్రీస్తు పూర్వం 2వ-3వ శతాబ్ది వాడు అన్న మాత్రం కుదరదు. అంటే ఆయన శాసనాల పేరుతో వీళ్ళు చెప్పే టైం అంతా కూడా నిజం కాదు అని తెలుస్తుంది. దీనివల్ల ఏమండి తమిళనాడు ప్రదేశే సరస్వతి దుషత్వతి నద్యోర్ మధ్య ప్రదేశే వేదభూమిరితి వదంతి. సరస్వతి ఏష విషయः అధోనికితేన శ్లోకేన సూచ్యతే. సరస్వతి దుషత్వత్యో దేవనద్యోర్ యదంతరం తం దేవ నిర్మితం దేశం బ్రహ్మావర్తం ప్రత్యక్షతే ఇది మనుస్మృతో వర్తతే. భారతవర్షం తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణే ఏవ ఆదో మను ప్రజాపతిరాసీత్. సరస్వతీ నద్యాः మధురజలైః యవధాన్యం రోపయిత్వా ఉత్పాదితం. ఇంద్రः కర్షణస్య లాంగలస్య చ స్వామి మరుతः కర్మకరాः ఇది ఉక్తం. అతः కృషికర్మ మనోశాసనకాలే ఏవ ఆరబ్ధమితి గ్రంథే ప్రతిపాదితం. అర్థమైంది కదా? వీళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే ఆర్యులు విదేశాల నుంచి ఈ దేశానికి వచ్చారు, వాళ్ళకు వ్యవసాయం చేత కాదు, వాళ్ళు కేవలం వేటాడితే జీవించేవాళ్ళు, వాళ్ళు అనాగరికులు అని చెప్పారు చరిత్ర పుస్తకాలు. కానీ మనకు మనుస్మృతిలో ఏమన్నది? మనుస్మృతి కాలంలో సరస్వతి దుషత్వతి నదుల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రదేశం బ్రహ్మావర్తము అని ఉంది. బ్రహ్మావర్త దేశం. అప్పుడు పరిపాలకుడి పేరు శ్రాద్ధదేవుడు. ఆయన కాలంలో వ్యవసాయం ప్రారంభమైంది అని తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణం అనే వేద గ్రంథంలో ఉన్నది. ఆయన పేరు మీదే ఆయన కాలంలో వ్యవసాయం ప్రారంభమైంది. అంటే అప్పటి నుంచి వ్యవసాయం ఉంది. ఎప్పటి నుంచి? శ్రాద్ధదేవుడనే మనువు కాలం నుంచి ఉంది. అది ఈ శ్రాద్ధదేవుడనే మనువు శ్రీరామచంద్రులకు మూలంలో, శ్రీరామచంద్రుడి కంటే పూర్వం 34వ తరం కూడా. శ్రీరామస్య వంశస్య మూలపురుష అయం మను అయోధ్యానగరస్య నిర్మాత ఇది శ్రీమద్ రామాయణ ఉక్తం. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే ఇలా అంటున్నారు, ఆర్యులు ఈ దేశానికి వచ్చాక 1000 సంవత్సరాలకు అనాగతుల వాళ్ళు 1000 సంవత్సరాలకు నగరం బయలుదేరింది అంటున్నారు. కానీ మనకి రామాయణంలో శ్రాద్ధదేవుడే అయోధ్యా నగరాన్ని నిర్మాణం చేసి ఇక్ష్వాకు ఇచ్చాడు అని ఉంది. కనుక నగరం కూడా ఎప్పుడు నిర్మాణం అయింది? రామచంద్రమూర్తికి 34వ తరంలో నగర నిర్మాణం అయింది. వ్యవసాయం కూడా ప్రారంభమైంది. ప్రజా సమ్యక్ బిభర్తి స్మ తస్మాత్ అర్థాత్ అన్నవస్త్రాదీనాం అభావం వినా ప్రజా పాలయతి స్మ ఇది కారణాత్ అస్య మనో భరతః ఇది బిరుదం అభవత్. ధర్మాచ ప్రజానాం వై మనుర్భర్త ఉచ్యతే. నిరుక్త వచనాచైవ వర్షంతర్ భారతం స్మృతం. ముఖ్యంగా గమనించదగిన అంశం, భారతదేశం అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? మీరు ఎవరైనా విన్నారా? తెలుసా? చెప్పగలరా? ఎవరా కాదు. భాగవతంలో ఉండే భరతుడు వృషభదేవుడి కుమారుడు. ఆయన పేరుతో భరత ఖండం అనేది వచ్చింది. భారత వర్షం అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? ఎవరికి తెలియదు. ప్రొఫెసర్ల గారికి కూడా తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు? చదవరు కదా మన ప్రొఫెసర్లు. మన గ్రంథాలు ప్రమాణాలు ఒక్కనే తెలియదు. కానీ బ్రహ్మాండ పురాణంలో రాశారు ఈ మాట. ఏమని రాశారు? భరనాచ్య ప్రజానాంబై. ఇప్పుడు చెప్పిన భరతుడు ఎవడైనా రామచంద్రమూర్తికి 34వ తరం వాడు ప్రజల్ని బాగా భరించాడు. వ్యవసాయం ప్రారంభించడానికి వలన ఆయన కాలంలో అన్నవస్త్రాలకు ఎవరికి లోటు లేదు. అందుకని ఆయనకు భరతుడు అని బిరుదు. భరతుడి చేత పాలించడం వలన ఈ దేశాన్ని భారతవర్షం అని పేరు వచ్చింది. చూసారా? ఈ దేశం చూడండి, ఈ దేశం ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు ఉంది అంటే హిమాలయం దగ్గర ప్రారంభించి దక్షిణ సముద్రం వరకు ఉంది దేశం. ఆ దేశానికి భారతవర్షం అనే పేరు. దాన్ని శ్రాద్ధదేవుడు పాలించాడు. అప్పటి నుంచి ఈ దేశం ఒక దేశం. ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాను? చరిత్రకారులు రాశారు, భారతదేశం ఎప్పుడూ ఒక దేశం కాదు, ఇంగ్లీష్ వాడు పాలించడం వల్ల ఒక దేశం ఏంది అని చెప్పారు. అది కూడా అబద్ధమే. కానీ చరిత్రలో అబద్ధాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆ చూడండి, మీకు ఆ ప్రమాణం ఇస్తున్నాను. ఉత్తరంజత్ సముద్రస్య హిమవత్ దక్షిణం చేయదు వర్షం తద్ భారతం నామ ఎత్రేయం భారతీ ప్రజా. అంతేకాదు, మనకి పేరేంటి? మన ప్రజలకి పేరేంటి? భారతీయులు అంటే భారతదేశానికి చెందిన వాళ్ళు అని అర్థం. కానీ మన అసలు పేరు భారతీయుడు. ఎందుకని?
భారతదేశంలో ఉండేవాళ్ళు ఎత్రే ఎం భారతి ప్రజలకు భారతుడు అని పేరు, పరిపాలకుడికి భరతుడు అని బిరుదము, దేశానికి భారతవర్షము అని పేరు. ఇది ఎలా తెలుస్తుంది? మన గ్రంథాలు చదివితే తెలుస్తుంది. కానీ మన గ్రంథాలు అప్రమాణాన్ని బట్టి పెట్టేశారు కదా. ఇవన్నీ క్రీస్తు కూడా 4వ శతాబ్దం తర్వాత రాయబడి అన్నారు. ఇది తీయడం వల్ల భారతవర్షం అనే పేరు కూడా ఎలా వచ్చిందో మన వాళ్ళకు తెలియదు. గ్రంథాలు మాత్రమే వేదంలో ఉంది, అలాగే రామాయణంలో ఉన్నది, బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఉంది. ఆ ప్రకారం మీకు ఉదాహరించాను ఏమండి. అలాగే అత్ర దేశస్య సీమా నిర్దిష్టా తస్మాత్ కాలాదేవ అయం ఏకః దేశः ఆసీత్. అతః భారతదేశः పూర్వం ఏకదేశः నాసీత్, ఆంగ్లేయైः శాసితత్వాత్ ఏవ ఏకదేశः అభవత్. ఆర్యాः కృషికర్మ న జానంతి స్మ, ते असभ्याः आसन्. ईसा पूर्वं 500 वर्षपर्यन्तं ते नगरसंस्कृतिं न जानन्ति स्म इत्यादीनि भारतदेशस्य इतिहासपुस्तकेषु लिखितानि वाक्यानि सत्यात् दूरस्थादीति ज्ञायते. ఇది చెప్పిన విషయమే సంస్కృతంలో చెప్పాను. తర్వాత రాజన్యాత్ ఉత్పన్న ద్రావిడः ఇది అత్యంత ప్రాచీన కాలే ఏవ ఉక్తం. ఇది అతి ముఖ్యమైన అంశం. నిద్రపోకూడదు, నిద్ర వస్తుంది ప్రాక్టీస్ వింటుంటే. కానీ మీరు గుర్తుంచుకుంటే మీరు అందరికీ చెప్పగలుగుతారు. ఇక్కడ పెద్ద కల్పన ఏంటంటే ఆర్యులు వేరు, ద్రావిడులు వేరు. ఆర్యులు విదేశానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ద్రావిడులను కిరాతకులను చంపి దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. కానీ అసలు ద్రవిడు అంటే ఎవరు? ద్రవిడు అంటే రాజన్యుని వల్ల పుట్టినవాడు ద్రవిడుడు. రాజు వల్ల పుట్టినవాడు ద్రవిడు అంటాను. కానీ ఆ పుట్టినటువంటి ద్రవిడు ఈ ఉపనయనాది సంస్కారాలను వదిలివేయడం వలన అతడు సంస్కారాలు లేకుండా ఉన్నాడు. కానీ అతడు రాజలక్షణాలతో ఉన్నాడు కనుక ద్రావిడ దేశాన్ని పాలించాడు. ద్రవిడు పాలించిన దేశం ద్రావిడ దేశం. ఏమండి తర్వాత ద్రవిడస్య వంశజాః ద్రావిడాః భవన్. అతః రాజభ్యः విహితాన్ ఆచారాన్ ఏతే అనుసృతవంతః. ఇరుంపురే. ఇప్పుడు నేను తమిళ గ్రంథంలో విషయాలు చెప్తున్నాను. ఏం చెప్తున్నాను అంటే ద్రవిడ దేశంలో ఉండే రాజులు క్షత్రియులకు చెప్పిన నియమాన్ని పాటించారు. చూడండి, ఇరుంపురే ఇది చేరరాజస్య శంగణాన్ని చేరరాజేన సహ యుద్ధం అభవత్. చేరరాజः బందీకృతः సహ స్వాభిమానవశాత్ అన్నపానీయాన్ని నిస్పృష్టవాన్. ఏకదా తృష్ణాం సోఢుం అశక్నున్ సహ శుద్ధం జలం ఇది ముఖాత్ ఉక్తవాన్. రక్షకాः శుద్ధం జలం ఆనయన్ किन्तु तत् जलम् अपीत्वा सः एकां कविताम् उक्तवान्. सा पुरनारूरु इति ग्रन्थे अस्ति. तस्याः भावः अयम्: अस्माकं वंशे जातः शिशुः यदि प्राणरहितमांसपिण्डरूपेणापि जायेत तथापि अस्य वीरत्वेन सम्बन्धो नास्ति इति अमत्वा तस्य शिशोः शरीरं खड्गेन क्षतं कृत्वा एव भूमौ स्थापयन्ति. एतादृशे वीरसम्प्रदाये जातोऽहं मां शुनकमिव दृष्ट्वा पीडयित्वा बन्दीकृतस्य शत्रोः प्रदत्तं शुद्धं जलं केवलम् उदराग्निं शमयितुं निर्लज्जतया याचित्वा पीत्वा जीवितुं किमेतत् जीवनम्. एवं लज्जाहीनतया जीवितुं मम सम्प्रदायस्य जनाः मां जनयित्वा न वर्धितवन्तः इत्युक्त्वा स राजा प्राणान् अत्यजतु. ఇప్పుడు తమిళంలో విషయం చెప్పాను. ఏం చెప్పాను అర్థమైందా? ఇద్దరు రాజులు ఉన్నారు. చేరరాజు ఒక రాజు, ఏమండి, ఇంకొక ఆయన చేరరాజు ఒకడు, ఇరుంపురే చేరరాజు, చోళరాజు ఒకడు. వాళ్ళిద్దరికి యుద్ధం జరిగింది. అందులో ఒక ఆయన బంధింపబడ్డాడు. చేరరాజు బంధింపబడ్డాడు. ఆయనకి అభిమానం వచ్చింది, నేను మహాపరాక్రమంతో నన్ను బంధించాడు అని అన్నపానాలు మానేసి తీసుకోవట్లేదు, జైల్లోనే ఉన్నాడు. ఒకసారి నోరు ఎండిపోతాను, ప్రాణం గడగొట్టుకుపోతాను, దాహం పైకి అన్నాడు. అంటే వెంటనే సైనికులు నీళ్ళు తీసుకొచ్చారు. వచ్చి అప్పటికక్కడ గుర్తు వచ్చిన తన స్వస్థితి. ఎవరు తాను? మా వంశంలో చచ్చిపోయి శిశువు పుడితే వీడు చచ్చిపోయిన శిశువు పరాక్రమం ఏమిటి, వీరత్వం ఏమిటి అని అనుకోకుండా మా వాళ్ళు కత్తితో ఘాటు పెట్టి ఆ పైన మాత్రమే పూడుస్తారు. అంతే తప్ప చచ్చిపోయిన శిశువు పరాక్రమం ఏమిటి అని చెప్పని వాళ్ళు ఆలోచించలేదు. అటువంటి వంశంలో పుట్టిన నేను నన్ను బంధించి కుక్కవలే హీనంగా చూసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నీళ్లు తాగి బతకాలా, నాకు ఈ ప్రాణాలు అక్కర్లేదు అని నీళ్లు తాగకుండా అతను మరణించాడు. అర్థమైంది? ఇది కవిత్వం, బట్టి కవిత్వం కాదు.
ఒక రాజు యొక్క జీవితాన్ని గురించి చెప్పిన కవితాఖండిక. అయితే దీంట్లో చూడండి, ఇక్కడ అത്ര ఏక ఆచార ఉల్లిఖిత మృత శిశో శరీరం ఖడ్గేన క్షతం కర్తుం అయం ఆచార కథం ప్రవృత్త యుద్ధే పృష్ఠం న దర్శయిత్వా శత్రు ఆయుధేన మృతస్య స్వర్గప్రాప్తిర్భవతి అర్థాత్ అయం ఆచార ఉత్పన్న ఇది ధర్మాత్ అయం ఆచార ఉత్పన్న ఇది వక్తవ్యం. అన్యథా మృతస్య శిశో శరీరం ఖడ్గేన క్షతం కరణం అసంబద్ధమే భవేత్. ఒక ఆచారం చెప్పారు, మనుస్మృతిలో ఉంది మాట. యుద్ధంలో శత్రువు యొక్క ఖడ్గంతో మరణించినటువంటి వాడు స్వర్గం వస్తుంది అంతే తప్ప ఊరికే ఏదో విధంగా రోగంతో చచ్చిపోకూడదు వీరుడైన వాడు ఉంది. ఆ ఆచారాన్ని అనుసరించి చచ్చిపోయి పుట్టినటువంటి శిశువు కూడా వీళ్ళు కత్తితో ఘాటు పెట్టి ఆ పైన మాత్రమే పూడ్చేవారు. కనుక మనుస్మృతి ఆచారాన్ని పాటించిన క్షత్రియ వంశం వీరిది అనడానికి వీళ్ళ ఆచారం ఒక నిదర్శనం. కుంపెరించోళన్ ఇది చోళరాజ స జీవనస్య అంతిమకాలే ఉత్తరదిశం గత్వా నిరసనపత్రేణ ప్రాణాన్ అత్యజితి ఉక్తం. అస్య ఆచారస్య మూలం కిం? పాండవాः స జీవనస్య అంతిమకాలే ఉత్తరదిశం ప్రతి గత్వా నిరసనపత్రేణ ప్రాణాన్ అత్యజన్ ఇది మహాభారతే ప్రసిద్ధः. జీవనస్య అంతిమకాలే నిరసనపత్రేణ ప్రాణత్యాగः కర్తవ్య ఇది మనుగపి ఉక్తవాన్. శ్రీరామ్ ఇప్పుడు ఇంకో ఆచారం చెప్పాను. ఏమిటి ఆచారం అంటే, ప్రాణాలు పోయే సమయంలో అంటే బాబాకి చచ్చిపోతామని నిర్ధారణ కలిగాక ఆహారం తినకుండా మరణించాలి, ఉపవాసంతో మరణించాలి. కొందరికి అప్పటి వరకు శరీరంలో పూర్తి స్వాస్థ్యం మనసు స్వాధీనంలో ఉండడం జరగడం వల్ల వాళ్ళు ఆహారం తినకుండా ఉండి మరణిస్తారు. ఆ చేయమని ఎక్కడుంది? మనుస్మృతిలో ఉంది. ఏమండి, సరిగా ఈ కొంపెరించోళనేటువంటి చోళరాజు తనకి చివరి కాలం వచ్చింది తెలుసుకుని ఉత్తరం వైపుగా ప్రయాణం చేసి ఆయన నిరసన పత్రంతో ప్రాణాలు వదిలేశాడు. పాండవులు కూడా చివరి కాలం వచ్చింది అని తెలుసుకొని ఉత్తరం వైపుగా వెళ్ళి ఆ వాడు శరీరాన్ని సాధించారు. ఈ ఆచారం ఎక్కడిది? మనుస్మృతి నుండి వచ్చినది. అంటే ఇప్పుడు ఈ ద్రావిడులు ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళు? ఆర్యులకు సంబంధించిన ఆచారాన్ని పాటించే రాజులు, క్షత్రియులు. ఇది దీని అర్థం. కాబట్టి శ్రీరామాత్ పూర్వం చతుస్త్రింశత్తమ వంశీయ మను అతः ఏతస్మాత్ ప్రాచీనతరः గ్రంథः కः లభ్యతే. ద్రావిడదేశే నివసन्तः సర్వేపి అస్య ద్రవిడస్య వంశజా इति वक्तुं न शक्यते. द्रविडेन शासिते देशे निवसन्ति इति द्राविडाः भवन्ति. द्रविडदेशात् अन्यप्रदेशान् प्रति प्रव्रजिताः ते यस्य कस्यचित् वर्गस्य स्युः द्राविडाः इत्येव व्यवह्रियन्ते. आरामद्राविडाः, कुदूरुद्राविडाः इत्यादयः अस्य उदाहरणानि. अनेन विवेचनेन द्राविडानाम् आर्याणां मूलतः वंशः एक एव इति स्पष्टं भवति. द्रविड शब्दात् तमिळ शब्दः उत्पन्न इति बिशप् काल्ड्वेल् महोदयेन उक्तमिति अस्मिन् सन्दर्भे स्मर्तव्यं. त्रयः संघाः. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను? ద్రవిడుడు అంటే క్షత్రియుడు. ద్రవిడుడు పాలించిన దేశం ద్రావిడ దేశం. ద్రవిడ శబ్దాన్ని అంటే తమిళ అనే శబ్దం పుట్టింది. ఈ మాట నేను చెప్పడం ఎవరు చెప్పారు? బిషప్ కాల్డ్వెల్ అనేటువంటి భాషా శాస్త్రజ్ఞుడు చెప్పాడు. తమిళ దేశంలో 3 సంఘాలు ఉన్నాయి. త్రయः సంఘాः. తమిళ భాషాయాం ప్రాచీనకాలే త్రయः సంఘాः ఆసन्. సంఘమితి శబ్దः సంస్కృతస్య సంఘ इति शब्दात् उत्पन्नः. तेषु प्रथमसङ्घस्य नाम तवैच्छङ्गम्. अस्मिन् शिवः मुरुगन् नाम कुमारस्वामी, अगस्त्यन् नाम अगस्त्यः इत्यादयः 51,500 सदस्याः आसन्. तस्मिन् काले पेरगत्यम् इति ग्रन्थः प्रादुर्भवत्. अस्य कर्ता अगस्त्यन्. तस्य नाम्ना तमिळभाषा अगस्त्यम् इत्यपि कथ्यते. एतत् तमिळभाषायाः प्रथमं व्याकरणं. द्वितीयसङ्घः एडैच्छङ्गम्. अस्मिन् त्वल्काप्यनार् सहिताः सभ्याः 61 सदस्याः सन्ति. त्वल्काप्यनार् अगस्त्यस्य शिष्यः आसीत्. अस्मिन् काले त्वल्काप्यमिति ग्रन्थः प्रादुर्भवत्. अयं संस्कृतभाषायाः ऐन्द्रव्याकरणमनुसृत्य रचित इति कथ्यते. तृतीयसङ्घे विद्यमानः नक्कीर तिरुमुरुगाट्टुप्पडै इति ग्रन्थं रचितवान्. अस्मिन् मुरुगन् विषये, कुमारस्वामी विषये सुदीर्घं भक्तिगीतमस्ति. अयं मुरुगभक्तानां
पारायणग्रन्थः तत्कालीन मृगदेवालयानां विषये तथा आराधनापद्धतीनां च विषये अस्मिन् वर्णनानि सन्ति। తమిళంలో 3 సంఘాలు ఉన్నాయి. మొదటి సంఘం, రెండవ సంఘం, మూడవ సంఘం. మొదటి సంఘంలో సభ్యులు ఎవరండి అంటే ఈశ్వరుడు, శివుడు ఒక సభ్యుడు, అగస్త్యుడు ఒక సభ్యుడు. అలాంటి సభ్యులు ఎంతమంది, అలాగే కుమారస్వామి ఒక సభ్యుడు. అలాంటి సభ్యులు ఎంతమంది ఉన్నారు? 59 ఉన్నారు. చూసారా? ఏది మొదటి సంఘంలో 59 ఉన్నారు సభ్యులు. ఇది శివుడు ఎవరు, కుమారస్వామి ఎవరు, అగస్త్యుడు ఎవరు? వీడు ఆర్యులా ఇతరులా? అలాగే రెండవ సంఘంలో ఆయన నక్కీరర్ అని చెప్పని, తొలకాపీనాథ్ అని చెప్పని అగస్త్యుని శిష్యుడు ఉన్నాడు. ఈ తొలకాపీనాథ్ రాసినటువంటి వ్యాకరణం ఉంది అండి. ఈ తొలకాపీయం సంస్కృత భాషలో ఉండే ఐంద్ర వ్యాకరణాన్ని అనుసరించి రచించారు. మూడో సంఘంలో నక్కీరర్ ఉన్నాడు. ఆయన రాసినటువంటి తిరుమురుగాట్టుపడై అనే గ్రంథంలో కుమారస్వామికి సంబంధించిన భక్తి గీతం ఉంది. ఆయన కుమారస్వామికి సంబంధించిన విషయాలు చాలా రాశాడు. ఉపనిషత్ గ్రంథే తిరుపరంగ్ కుంద్ర పర్వత దేవాలయస్య మురుగస్య దివ్యాకారస్య తథా తేన సోరపత్నేన సహ కృతస్య యుద్ధస్య చ వర్ణనమస్తి. ద్వితీయ భాగే మురుగస్య షణ్ముఖానాం ప్రశంసా దాల్సభుజే కృతాంతస్య మహాకార్యాణి తథా తిరుచేందు దివ్యస్థలస్య మహత్వం వర్ణితం. తృతీయ భాగే మురుగం పూజయితాం మునీశ్వరాణాం మహత్వం వర్ణితం. పంచమ భాగే చంచుదనాः నృత్యేన సహ ఆరాధనాं కుర్వంतीति పద్ధతిः వర్ణితా. షష్ఠ భాగే మురుగస్య ప్రాదుర్భావాదయः స్థానాదయः విషయాः నిరూపితాः. అతः ఈశాపూర్వ ప్రథమశతాబ్దాత్ పూర్వమేవ హిందూ దేవాలయాः ఆసन्. మునయः దేవతాం ఆరాధయంతి స్మ. ఆరాధనా విధయः ఆసन्. చంచుదనా अपि నృత్యైः ఆరాధనాం కుర్వంతి స్మ ఇత్యేతద్ స్పష్టం భవతి. నా మాట తెలిసిందా తెలియలేదా? ఈ నక్కీరర్ అనేటువంటి ఆయన రాసిన గ్రంథంలో షణ్ముఖుని దేవాలయము, షణ్ముఖుని ఆరాధనా పద్ధతి మొదలైన వివరాలన్నీ చెప్పారు. అయితే షణ్ముఖుడు ఎవరు? శివుని కొడుకే కదా. ఆయన దేవాలయం గురించి చెప్పారు. కానీ వీళ్ళు ఏమంటారు? 1వ శతాబ్దంలో హిందూ దేవాలయాలు బయలుదేరాయని రాశారు. నేనే పాఠం చెప్పాను తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో దేవాలయ వాస్తు అనేదాన్ని. మరి 1వ శతాబ్దం అంతకంటే పూర్వం దేవాలయం ముందు దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది కదా. అంతేకాదు ఇంకా ముందు కూడా ఉన్నాయి. సరే, ఏదో మునీశ్వరాణం వర్ణనం. అక్కడ మునీశ్వరులు ఉన్నారు. మునీశ్వరులు ఏ సంస్కృతికి చెందిన వాళ్ళు? యమన్ గురించి చూడండి. ఏషాం శరీరం కుశత్వ అస్థీని బహిః దృశ్యంతే ఏ బహుదినాన్ని నిరసన ప్రతదీక్షాంచరంతి ఏ శత్రుతాం క్రోధంచ పరిత్యక్త చిత్తాః ఏ సర్వజ్ఞాః ఏ దుర్జ్ఞేయం సత్యజ్ఞానం ప్రాప్తవంతః ఏ విద్వత్సు నేతృత్వయోగ్యాః ఏ ఆశాం క్రోధంచ పరిత్యక్తవంతః ఏవం మునీశ్వరాన్ నక్కీరర్ వర్ణితవాన్. ఏషः మునీశ్వర సంప్రదాయः ఆర్యగ్రంథేష్వపి దృశ్యతే. రామాయణస్య అరణ్యకాండే మునీశ్వర దర్శనస్య వర్ణనమస్తి. అర్థమైంది కదా కాలేదా? దీంట్లో మునీశ్వరుల యొక్క వర్ణనం ఉన్నది. మునీశ్వరులు ఆది సంప్రదాయానికి సంబంధించిన వారే కదా. తమిళ గ్రంథంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. అతిథీనా నిర్గమన సమయే తైస్సహ 7 దినాని గత్వా విదాయదానం తమిళ జనానాం ప్రాచీనాచారः ఆసీత్. ఏవం చోళరాజా కళాకారాన్ విదాయం దత్తవాన్. వేదమంత్రేష్వపి 7 పదైః సఖ్యం జాయతే ఇది ఉక్తం. నక్కీర నెడునల్వాడై ఇది కావ్యే కోట్వై ఆరాధనాం వర్ణితవాన్. ప్రియः యుద్ధభూమౌ స్థితः ప్రియాత్ అంతఃపురే విరహేణ దుఃఖితా భవతి. అంతఃపుర స్త్రియः తస్యాः దుఃఖ నివారణార్థం కోట్వైదేవీం ప్రార్థితవంతः ఇది కవినా వర్ణితం. కాళీదేవి పార్వతీదేవ్యాः అన్యద్రూపం కాళీదేవి ఏవ కోట్వైదేవి గచ్చతి. అర్థమైతే కాలేదా? ఇక్కడ చెప్పినటువంటి సంప్రదాయాలు ఏంటంటే అతిథుల్ని 7 అడుగులు వేసి సాగనంపాలి. ఇది ఎక్కడుంది? వేదంలో ఉన్నది. ఇది తమిళ దేశంలో ఉన్న సంప్రదాయము. తమిళరాజు కళాకారులను 7 అడుగులు వేసి సాగనంపాడు. ఇది ఒక ఆచారం. అంతేకాదు కాళీదేవి యొక్క ఆరాధన గురించి అక్కడ చెప్పారు. కాళీదేవి ఎవరు? పార్వతీదేవి యొక్క మరొక రూపం కనుక పేరు తమిళమైనా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆచారాలు ఏంటవి? ఆర్య గ్రంథాల్లోనివే. మధురై కాంచీ దేవాలయేషు సంగీత సమారంభాः
बौद्धविहारेषु प्रार्थनाः जैन वसतिषु तपस्यन्तः तपोधनाः तथा वेदान् पठन्तः वेदज्ञाश्च वर्णिताः। संघसाहित्ये अष्टमीचन्द्रः ललाटस्य उपमारूपेण वर्णितः। अष्टमीचन्द्रविभ्राजतडिकस्थलशोभिता इति ललितासहस्रनाम स्तोत्रे वर्तते। शिवस्य दमर्कस्य एकतः उत्पन्नः शब्दः तमिळभाषा अपरतः उत्पन्ना संस्कृतभाषा अभवत् इति पौराणिकी कथा। शिवः पाणिनये संस्कृतभाषाम् अगस्त्याय तमिळभाषां च उपदिश्य उभयोर्भाषयोः अभिवृद्धिं कृतवान् इति पौराणिकी कथा। अस्य भावः उभयोर्भाषयोः मूलं शिव एव इति। अर्थమైందా? తమిళానికి సంస్కృతానికి మూలం శివుడే. ఆయన యొక్క డమరుకా నుండే సంస్కృతము తమిళం కూడా వచ్చాయి. అక్కడ కవిగారు ఈ నుదుటిని అష్టమీ చంద్రుడితో పోల్చారు. మీలో లలితాసహస్రం అన్నారా? నారాయణేశ్వరుడు అన్నారు లేదా? విన్నారా? పోనీ ఏమన్నది అక్కడ? అష్టమీ చంద్రుడు స్థల సుభిదాన్. సరే, ఇదే వర్ణన ఎక్కడ ఉంది? తమిళనాడు కవితలో ఉన్నది. చూసారా? తర్వాత అంతేకాదు, అక్కడ వేద పండితులు, తపోధనులు, జైనులు, బౌద్ధ విహారాల్లో ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు, సంగీత పండితులు కూడా ఉన్నారు. ఇదంతా ఎవరి సంస్కృతి? त्वल्काप्यमित्यस्मिन् ग्रन्थे उत्तरतः वेङ्कटाचलमारभ्य दक्षिणतः कन्याकुमारी अग्रपर्यन्तं तमिळ्भाषा प्रचलिता आसीत् इति। जनानां भाषाव्यवहारान् कथाव्यवहारांश्च स्वयम् अनुसन्धानं कृतवान् इति, तथा स्वग्रन्थात् पूर्ववर्तिनः लक्षणग्रन्थान् अपि परीक्षितवान् इति उल्लिखितम्। अतः तत्काले एव वेङ्कटाचले वेङ्कटेश्वर देवालयः, कन्याकुमार्याश्च आलयः आस्ताम्। त्वल्काप्यनारः पूर्वमेव तमिळभाषायां बहवः ग्रन्थाः आसन् इति सूचितम्। अपि च अत्र प्राचीनकालात् तमिळभाषा व्यवहारप्रदेशः सूचितः। पूर्वस्मिन् काले द्राविडाः भारतदेशे सर्वत्र आसन् इति भाषाशास्त्रकाराणां वचनं त्वल्काप्यनार वाक्यस्य विरुद्धं वर्तते। తెలిసిందా లేదా? దీని భావం ఇది ఏంటంటే, त्वल्काप्यनार అనేటువంటి ఆయన తన గ్రంథంలో వెంకటాచలం మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు ఉండే తమిళ భాష అంతా నేను అధ్యయనం చేశాను. అక్కడ ఉండేటువంటి కథలు, గ్రంథాలు అన్ని అధ్యయనం చేసి నేను త్వల్కాప్యం అనే పేరు కలిగినటువంటి వ్యాకరణం రాశాను అని చెప్పాడు. వెంకటాచలం అంటే ఏంటి? వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉన్నది కదా. కన్యాకుమారి అంటే అక్కడ అమ్మవారు ఉంది. రెండు దేవాలయాలే కదా. అంటే అప్పటికే దేవాలయాలు ఉన్నాయి, లేవని వీడు పాఠాలు చెప్తారేంటి? గ్రంథాలు చూడండి ఎంత విరుద్ధంగా ఉందో. చూసారు? ఇంకొకటి, ఈ భాషా చిత్రం పెద్ద కల్పన ఏంటంటే, పూర్వం భారతదేశం అంతా ద్రావిడే ఉండేవారు. ఆర్యులు వీళ్ళని దక్షిణాదికి తరిమేశారు. కానీ త్వల్కాప్యనార్ రామని చెప్తున్నాడు, మొత్తం తమిళ భాష వాడే ప్రాంతమంతా నేను అధ్యయనం చేసి అక్కడ ఉండే భాష అంతా నేర్చుకుని, అంటే అక్కడ గ్రంథాలని చదివి నేను ఈ వ్యాకరణం రాస్తున్నాను. నాకంటే ముందున్న గ్రంథాలు కూడా చదివి రాస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు వీడు ఉత్తర భారతంలో ఉన్నట్టా లేనట్టా? ఉన్నట్టు ఎలా అవుతుంది? చెప్పట్లేదు కదా. కనుక భాషాశాస్త్రంలో చెప్పింది నిజం కాదు. తర్వాత ఏతావాన్ ప్రాచీన ఇతిహాస తమిళదేశస్య అస్తి. అశోకः द्विसप्तत्यधिक-700 षट्त्रिंशाधिक-400 विद्यमानः आसीत्। अतः 500-सहस्रतमे वर्षे आर्याः भारतदेशम् आगत्य द्रविडान् नाशितवन्ते इति भारतदेशस्य इतिहासकारैः कल्पिताः कथाः असत्याः इति स्पष्टम्। క్రీస్తుపూర్వం 15వ శతాబ్దంలో ఈ భారతీయులు విదేశాల నుంచి భారతదేశం వాయువ్య కనుమల గుండా భారతదేశంలో ప్రవేశించి ఇక్కడుండే ద్రావిడలను, కిరాతకులను చంపి దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారని వాళ్ళు చరిత్రలో రాశారు. కానీ ఇప్పుడు అశోకుడు ఉన్నటువంటి కాలం ఎటువంటి ఏ కాలం అది అంటే క్రీస్తుపూర్వం 1472 నుండి క్రీస్తుపూర్వం 1436 వరకు. అంటే 15వ శతాబ్దం అప్పుడు అశోకుడు ఉన్నాడు. అశోకుడు అంటే మరి రాజులు ఏంటి, రావడం ఏంటి, అంత కట్టు కదా, ఏది నిజం కాదు. ఏమండి? ఇక ఆంధ్రుల గురించి ఐతిరేయ బ్రాహ్మణే ఏవం పండితం
विश्वामित्रशताधिकाः पुत्राः आसन्। विश्वामित्रः रुचीकपुत्रं सुनश्शेपं स्वस्य ज्येष्ठपुत्रत्वेन स्वीकृतवान्। विश्वामित्रस्य पुत्रेषु ज्येष्ठः 50 एतत् कार्यं समीचीनं नास्ति इति मत्वा अस्माकम् अग्रजः नभवन् कथम् अस्माकम् अग्रजत्वेन स्थापनीयः इत्यभिप्रायेण तन् निराकृतवन्तः। विश्वामित्रः स्वाज्ञां उल्लङ्घितवतः तान् 50 पुत्रान् शप्त्वा बहिष्कृतवान्। तेषां वंशजाः आन्ध्राः, पुण्ड्राः, शबराः, कुलिन्दाः, मूतिबाः इति बहिष्कृताः अभवन्। विश्वामित्रस्य एते वंशजाः दस्यवः अभवन्। ऐतरेय ब्राह्मणं గ్రంథం ఉంది. దాంట్లో ఏమనుంది? విశ్వామిత్రుడు ఆయనకు 100 మంది కొడుకులు ఉన్నారు. ఉంటే రుచికుడు అనేటువంటి కొడుకు అనాథగా ఉంటే అతన్ని తాను దత్తు తీసుకున్నాడు. తీసుకుని అతనికి ప్రాణాపాయ స్థితి వచ్చింది. ఎవరో యజ్ఞంలో అతన్ని బలివేద్దాం అనుకున్నారు. అని ఒక పెద్ద మహారాజు నిర్ణయించాడు. ఆయన తెలుగు కొన్ని మంత్రాలు చెప్పి, నాయన ఈ మంత్రాలతో దేవతలను ప్రార్థించు, నీకు ఆ నష్టం కలగదు అన్నారు. ఆయన ప్రార్థిస్తే దేవతలు అక్కడ నీ ఎత్తి పని నీకు వచ్చేసింది, అతను వదిలేని దేవతలు విడిపించేశాడు. విడిపిస్తే అప్పుడు అతడు విశ్వామిత్రుడిని శరణు వేడాడు. వెళితే అతన్ని తన కుమారుడిగా దత్తత చేసుకున్నాడు. చేసుకుని ఏం చేశాడు? తన యొక్క కొడుకుని, నాయన ఇతన్ని పెద్ద కుమారుడిగా స్వీకరించండి, పెద్దన్నయ్యగా స్వీకరించండి అన్నాడు. ఎక్కడుంది ఈ మాటలు? ఐతరేయ బ్రాహ్మణము అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు? మా అన్నయ్య కానివాడిని మీ అన్నయ్యగా ఎందుకు స్వీకరించాలి అన్నారు. ఎందుకన్నారు? రాజులలో పెద్ద కొడుకు రాజు అవుతాడు. ఇప్పుడు ఇతన్ని పెద్ద కొడుకుగా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇతనే ప్రభు అవుతాడు. విశ్వామిత్రుడు పెద్ద రాజు కనుక వాడు ఒప్పుకోలేదు. ఒప్పుకోకపోతే ఇతను తపస్సు చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం విశ్వామిత్రుడు ఏం చేశాడు? నా మాట వెళ్ళలేదు కనుక మీరు ఏమవుతారు? దేశ బహిష్కృతులు అవుతారు, పండి అని చెప్పించేశాడు. వాళ్ళలో ఎవరున్నారు? ఆంధ్రులు, పుండ్రులు, శబరులు, కులిందులు, మూతికులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. అర్థమైందా? ఐతరేయ బ్రాహ్మణస్య రచనాతః పూర్వమేవ ఆంధ్రాः ఆర్యాణాం ధరిస్తాः ఆసन्। విశ్వామిత్రస్య శాపేనంతే పతితాः భూత్వా ఆర్యజాతితः దూరంగతాः ఆచారవ్యవహారేషు చ తేభ్యः భిన్నాः భవन्निति उपकृतवाक्येभ्यः ऊहितमिति गण्डे जोगिसमयादि महोदयेन लिखितं। किन्तु विश्वामित्रस्य पुत्राः एव आन्ध्रादयः इति तत्र स्पष्टतया विद्यमाने सति ते आर्याणां दर्शिताः आसन् इति केवलम् अनुमानकरणं विद्यमानविषयस्य विकृतीकरणमेव भवति। अर्थमेव कालेदा విశ్వామిత్రుని యొక్క సంతానం ఇప్పుడు అడవుల్లో పారయ్యారు అవునా? కానీ వీళ్ళు చరిత్రకారులు ఏం రాశారు? ఈ ఆంధ్రులు అంతకంటే ముందు ఉన్న వాళ్ళే విశ్వామిత్రుడు చెప్పించడం చేత వీళ్ళు పరిస్థితులు అయిపోయారు అని కల్పన చేశారు. ఆంధ్రులు అంతకంటే ముందు ఉన్న వాళ్ళే. ఆ ముందున్న వాళ్ళు అన్నం వాళ్ళు ఏమైనా తెలుసా? ఆది ఆంధ్రులు అనే జాతి ఇక్కడ పేరు లేదు. ఆది ఆంధ్రులు అని మనకి ప్రభుత్వం లెక్కల్లో ఏర్పడతారు. వాళ్ళు ఎవరట? విశ్వామిత్రుడు అంటే ముందున్న వాళ్ళు. అక్కడ స్పష్టంగా విశ్వామిత్రుడు కొడుకులు అని ఉంటే విశ్వామిత్రుడి ముందున్న వాళ్ళు ఏంటి? అది కల్పన సరైందా? అబద్ధం, మూలం లేనటువంటి ఊహ అన్నమాట. బిసెంట్ స్మిత్ ఏతాన్ భారతదేశस्य మూలనివాసినः इति मन्यते किन्तु तेषां पिता विश्वामित्रः तस्य परम्परा अपि तस्य వంశపరంపర अपि अस्ति। బిసెంట్ స్మిత్ అని మన చరిత్రకారుడు ఆయన ఏం చేశాడు? వీళ్ళేనండి మూలవాసులు అన్నాడు. అందుకే మూలవాసులు అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. మూలవాసులు అంటే వీళ్ళంతా మిగిలిన ఈ ఆదిలంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఆది ఆంధ్రులు మాత్రం ఇక్కడ వాళ్ళు అని చెప్పారు. ఈ చెప్పడం నిజం కాదు. ఎందుకని? ఆంధ్రులేక తండ్రి ఎవరు? విశ్వామిత్రుడు. విశ్వామిత్రుడు తండ్రి ఎవరు? విశ్వామిత్రుడు తండ్రి గాది, అతని తండ్రి కుశనాభుడు, అతని తండ్రి కుశుడు. ఇలా ఇక్కడ వంశం ఎక్కడి నుంచి ఉంది? ఇక్ష్వాకుడు దగ్గర నుంచి ఉంది. కానీ ఇది కల్పన, వాస్తవం కాదు. ఏమండి? ఆదौ విశ్వామిత్రः చిరకాలం రాజ్యం కృతవాన్. తస్య అక్షౌహిణీ సేనా ఆసీత్. కింటు వశిష్ఠ మహర్షిణా సహ స్పర్ధా కారణాత్ రాజ్యం పరిత్యజ్య ఘోరం తపః కృత్వా బ్రహ్మర్షి అభవతు. ఈ విశ్వామిత్రుడు మొదట రాజు, ఆయనకు పెద్ద సైన్యం, రాజ్యం, తర్వాత తపస్సు చేసి బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు. విశ్వామిత్రస్య పూర్వతనः చత్వారः వంశపురుషాः ఉపలబ్ధాः सन्ति तर्हि एते मूलनिवासिनः भवन्ति। अशोकः तस्य त्रयोदशे धर्मविशासने आन्ध्राः स्वराज्ये निवसन्ति स्म तथा बुद्धधर्मम् अनुसरन्ति स्म इति निर्दिष्टवान्। अर्थात् आन्ध्रवंशीयाः आन्ध्राः विश्वामित्रेण विहितं बहिष्कारं परित्यज्य पुनः समाजे प्रविष्टाः इति लभते। ఏమండి? तेषां वंशीयः बलिपुच्छकः खण्डवंशीयस्य सुशर्मणः समीपे भृत्युरूपेण कार्यं कुर्वन् अन्ततः तं हत्वा स्वयमेव राजा अभवत्। तस्य वंशीयाः 25 राजानः राज्यं कृतवन्तः। तेषां नामानि विष्णुपुराणे
सन्ति एतत् आन्ध्र इति नाम मनुस्मृतौ रामायणे कादम्बर्यामपि निर्दिष्टं प्राचीनभारतदेशस्य इतिहासस्य एतदपि प्रमाणं भवति अर्थమైంది కదా ఆంధ్రుడు అనేటువంటి వాళ్ళు విశ్వామిత్రుడి చేత బహిష్కరింపబడిన తరువాత ఆ పైన అశోకుని యొక్క కాలంలో బౌద్ధ ధర్మం స్వీకరించారు దేశంలోకి వచ్చారు అడవుల నుంచి వదిలేసి దేశంలోకి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కానుడు అనే రాజును పరిపాలిస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గర సేవకులుగా చేరారు అందులో సుశర్మ అనేటువంటి కాన్వరాజుని చంపి వీళ్ళే రాజులయ్యారు తర్వాత 15 తరాలు పాలించారు వీళ్ళెవరు విశ్వామిత్రుడి యొక్క వంశం తొల్కాప్యం ఇది ఈశాపూర్వం తృతీయ శతాబ్ద్యాः గ్రంథः అస్య కర్త తొల్కాప్యనాథ్ ఇక ఆర్యులు అదొక జాతి అంటారు కదా ఆర్య జాతి లేదు ద్రావిడ జాతి లేదు ఆర్య పదం జాతివాచకంగా వేదంలో లేదు ఇతిహాస పురాణాల్లో లేదు వీళ్ళు కల్పించినది ఆర్య పదానికి అర్థం ఏమిటి ఆరాత్ పాపకర్మభ్య యాతి ఆర్య అర్థాత్ యః పాపకర్మభ్య దూరం గచ్చతి సహ ఆర్య ఆదరణీయ అధిగమ్యో వా ఆర్య ఆర్యులు అంటే ఎవరండి పాపాలకు దూరంగా ఉండేవాళ్ళు గౌరవింపదగిన వారు ఆదరింపదగిన వారు వాళ్ళ దగ్గరికి చేరదగినటువంటి వారు అంతే తప్ప జాతివాచకం కాదు ఆర్య శబ్ద ఋగ్వేదే 31 వారం ప్రయుక్త సహ కుత్రాపి జాతివాచక రూపేణ ప్రయుక్తో నాస్తి అతః వేదేషు ప్రయుక్తౌ ఆర్య తథా ఆర్య ఇది శబ్దౌ కుత్రాపి జాతి విశేషం ఉద్దిశ్య ప్రయుక్తో నస్తః ప్రొఫెసర్ మార్క్స్ మోదరः अपि एतादृशी काचित् जातिः नास्ति इति शास्त्रीयदृष्ट्या एतद् अशुद्धमिति आर्य इति शब्दस्य जातिवाचकरूपेण वर्णनं त्यक्तव्यमिति उक्तवान् अतः आर्यद्राविडसिद्धान्तः अर्थरहितः तं सिद्धान्तं वयं कदाचित् परित्यक्तुम् अर्हामः अस्माकं भारतदेशस्य उपरि आर्याणाम् आक्रमणस्य उल्लेखः वेदेषु कुत्रापि नास्ति जातिदृष्ट्या आर्याणां दक्षिणराज्यमध्ये भेदाः आसन् इति कथनस्यापि प्रमाणानि कुत्रापि न सन्ति आर्याः बाह्यदेशात् आगत्य भारतदेशस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः इति कथनस्य अद्यपर्यन्तं प्रमाणं न प्राप्तम् आर्याणाम् आक्रमणसिद्धान्तः सम्पूर्णतया अर्थरहितः कल्पनालोके बृहद्भिः निर्मितः इति अयं निराधारः सिद्धान्तः इति डाक्टर् B.R. అంబేద్కర్ మహాశయానాం వచనాన్ని సంధి అర్థమైందా కాలేదా ఆర్య శబ్దం జాతివాచకం కాదు జాతివాచకం మొదట ఎవరు చెప్పారు మార్క్స్ ముల్లర్ చెప్పాడు చెప్పాక ఆయన పీక పట్టుకుంది ఎందుకు పట్టుకుంది చెప్పండి ఆయన జర్మన్ వాడు ఆయన ఆర్యులు వేరు ఆర్య జాతి ఒకటి చాలా గొప్పదని ఎప్పుడు చెప్పాడు హిట్లర్ గారు ఏం చేశాడు మేమే ఆర్యులము అని చెప్పిన ఏ గుర్తుపెట్టి స్వస్తి గుర్తుపెట్టి ఏం చేశాడు ప్రపంచాన్ని ఆక్రమించడం ప్రారంభించాడు లండన్ పై యుద్ధానికి వచ్చాడు లండన్లో ఎవరున్నారు మార్క్స్ ముల్లర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు జర్మన్ వాడిని ఈ అబద్ధ ప్రచారం చేశావు లండన్ పైకి యుద్ధానికి వచ్చారు ఆర్యులు అని చెప్పి జనం తిడతాను భయపడ్డాడు ఏం చేయడు ఆయన ఆర్య జాతి అనేది లేనే లేదు అని చెప్పాడు ఇంగ్లీష్ నిఘంటువులో రాశారు ఏమని రాశారు ఆర్య జాతి ద్రావిడవాదం జాతివాదం త్యజించబడింది అని రాశారు మరి వాళ్ళు వదిలేస్తే మనం చెప్పడం ఏంటండి ఎదుగుతున్నాను 30 ఏళ్ళు గొడవ చేశాడు ఎవరు మార్చుకున్నది తనకు ఎక్కడ టెక్నిక్ వస్తుందో అని ఆర్య జాతి అంటూ లేదు ఇప్పటికి ఆర్య భాష ద్రావిడ ఆర్య భాష ఇంగ్లీష్ భాష ఇవన్నీ కలిసిన భాష ఇండో ఐరోపా కుటుంబానికి సంబంధించిన భాషలే తప్ప అదొక జాతి కాదు అని చెప్పాడు వాళ్ళు నిఘంటువులో రాశారు కానీ మన వాళ్ళు ఆర్యులు ద్రావిడులు పాఠాలు చెప్తున్నారు సమంజసమేనా ఊరుకోవాలా చెప్పండి సత్యేతిహాస కేడి శేట్న భగవాన్ సింహ కైలాసచంద్రవర్మ ఉదయవీర శాస్త్రి కోట వెంకటాచలం ఇత్యాదయः ఇతిహాసకారాः పాశ్చాత్యैः कल्पिते इतिहासे विद्यमानम् असत्यं प्रकाशयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः किन्तु भारतदेशे पाश्चात्यभावदास्ययुक्ताः इतिहासकाराः तेषां स्वरान् श्रावयितुम् अवकाशो न दत्तवन्तः प्राचीनभारतवाङ्मये आर्याणाम् आक्रमणविषयाः कुत्रापि न दृश्यन्ते आर्याणाम् आक्रमणविषयाः ऋग्वेदे सन्ति इति राहुल सांकृत्यायनः निरूपयितुं दिवोदास इति पुस्तके प्रयत्नं कृतवान् तत् कल्पितं नवलकथारूपं ग्रन्थः नवलकथारूपो ग्रन्थः इति निरूपणं कृतं ऋग्वेदस्य राहुल ग्रहणम् इति ग्रन्थः మాట అర్థమైందా కాలేదా ఇక్కడ ఉన్నది ఇది ఇప్పుడు నేనే కొత్తగా చెప్పట్లా
ఇంతకుముందు కేడి శేషన, భగవాన్ సింహ, కైలాస్ చంద్రవర్మ, ఉదయవీర శాస్త్రి, అలాగే కోట వెంకటాచలం వాళ్ళు ఈ విషయాలు చెప్పారు. ఈ సరైన చరిత్ర కాదు అని. కానీ వాళ్ళ మాట వినబడివ్వకుండా పాశ్చాత్య భావ దాస్యం కలిగిన వాళ్ళు చెప్పిన అదే చరిత్ర ఇప్పటివరకు విద్యాలయాల్లో చెప్పేలా చేస్తున్నారు. ఇది వాస్తవం కాదు. అర్థమైంది కదా? ఏమండి, ఇంకొక ఆయన మనవాడు చాలా గొప్పవాడు, రాహుల్ సాంకృతి అయిన మహాపండితుడు అంటే చాలా గొప్ప పండితుడు అంటారు. ఆయన విభూదాసు మొదలైన పుస్తకాలు రాశాడు. ఆ దాంట్లో ఏమని రాశాడు? ఆర్యులు భారతదేశం వచ్చి ద్రావిడలను కిరాతకంగా చంపి వాళ్ళ ఇల్లు దోచుకుని వాళ్ళ ఇల్లు తగలబెట్టి దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు అని ఋగ్వేద మంత్రాల్లో ఉందని రాశాడు. ఎక్కడుందని? ఋగ్వేద మంత్రాల్లో. నాకు క్రైస్తవుడు ఆ పుస్తకం తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు, చదవండి, నాతో పోయి తీసే లెక్చరర్. ఏం చేయాలి? ఆ గ్రంథం ఒకరికి పాఠం చెప్పాను. ఏది? ఋగ్వేదం ఒకరికి పాఠం చెప్పి అప్పుడు రాశాను. ఋగ్వేదానికి రాహుల్ గ్రహణం. ఋగ్వేదంలో ఏ మంత్రంలో ఇది లేదు, మీరు కేవలం బట్టి కల్పన రాశాడు. రాసిన కల్పనే చరిత్రగా చెప్తున్నారు, వాస్తవం కాదు అని నేను ఖండించడం జరిగింది. ఎందుకంటే మీరు చదువుతుంటే పుస్తకం కూడా మీకు ఇస్తున్నాను. ఋగ్వేదాన్ని రాహుల్ గ్రహణం అండి. తర్వాత పూర్వం ఆర్యా ద్రావిడానాం ఆక్రమణం కృతవంత ఇది ఇతిహాసం కథితం. अतः आदि द्राविडयोः भाषाकुटुम्बे पृथक् इति भाषेतिहासपुस्तकेषु लिखितं। किन्तु आर्याणाम् आक्रमणस्य किमपि प्रमाणम् अलभमानः अधुना आर्य द्राविड भाषा कुटुम्बे पृथक् स्तः। अतः आर्याः द्राविडाः पृथक् इति वदन्ति, किन्तु आर्याणां द्राविडानां च DNA एकमेव इति निरूपितम्। अतः अयं वादः असत्यः। इतिहासपूर्वकाले ततः परकाले वा कस्मिन्नपि काले दक्षिण एशिया देशं प्रति इंडो एशियन कुटुंबस्य आर्यन कुटुंबस्य आक्रमणानि अभवन्निति वर्तमानानि पुरातत्त्वीय प्रमाणानि न सन्ति इति न समर्थयन्ति इति షాపర్ అవదతు. ఆయన ఏం చెప్పాడు? షాపర్ని ఆయన చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు? ఇది చరిత్రకు పూర్వకాలంలో కానీ తర్వాత కానీ ఆర్యులు భారతదేశాన్ని దాడి వచ్చి భారతదేశంలో ఆక్రమించుకున్నారని ఒకటి కూడా ఆధారం దొరకలేదు అని చెప్పాడు. తర్వాత పురాణాధ్యయనే నిపుణः ఎఫ్ఈ ఫార్గిటర్ ప్రాచీన భారతీయ వాङ्मये भारतदेशात् बहिर्देशं प्रति प्रव्रजितानां जनानां अभिलेखाः सन्ति, किन्तु बहिर्देशेभ्यः भारतं प्रति आक्रमणं कृतवतां जनानाम् अभिलेखाः न सन्ति इति उक्तवान्. ఫార్గిటర్ అని చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు? భారతదేశాల నుండి ఇతర దేశాలకు చనిపోవడం తెలుసు, కానీ ఇతర దేశాల నుండి భారతదేశానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఏ పుస్తకాలు లేదు అని చెప్పారు. ఎవరు చెప్పాడైనా? ఫార్గిటర్ అనేటువంటి ఆయన పురాణాన్ని బాగా అధ్యయనం చేసినాయని చెప్పాడు. ఏమంటున్నా? ఐహోల్ శాసనే భారత యుద్ధకాల కలియుగకాల శకకాలశ్చ అయితే త్రయः నిర్దిష్టాः అత్ర శ్లోకాः ఏతే. ఐహోల్ శాసనం ఆ శాసన శ్లోకాలు వినండి. 30 भारतादाहवादितः सप्ताब्दशतेषु शतेष्वब्देषु पंचसु पंचाशत्सु खलो काले षट्सु पंचशतासु च समासु समतीतासु చకానామకి భూభుజాం. ఏముంది అక్కడ? ఏముందంటే భారతాదాహవాత్ పదం ఉంది. దానికి అర్థం మీకు తెలుసు తెలుసా? భారతాదాహవాత్ అంటే ఆహం అంటే యుద్ధం. భారత యుద్ధాల నుండి కాలం చెప్తున్నాడు ఆయన. ఒకటి ఇంకేం చెప్పాడు? కలవు కాలే, అది కూడా కలవు కాలే అంటే కలికాలమందు. శకానామందు భూభుజాం, రాజు లేక శకకాలమందు. ఈ రాజు శకాలం ఏంటి? చాలివాహన శకం. ఒకే శ్లోకంలో ఆ శాసనంలో 3 కాలాల గురించి పేర్కొనడం జరిగింది. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది? శాసనాన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది? కలిశకం ఉన్నది, భారత యుద్ధం ఉన్నది అని తెలుస్తుంది. అర్థమైందా? శాసనాల్లో తెలుస్తుంది. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? భారత యుద్ధమే లేదు, అసలు క్రీస్తుపురం 4వ శతాబ్దం పూర్వం అంతా అంధయుగం అంటున్నారు. కలిశకం ఉంటే ఎప్పటి నుంచి? క్రీస్తుపురం 3000 సంవత్సరాల నాటి కలిశకం. దాని గురించి శాసనాల్లో ఉంది, కానీ వీళ్ళు పరిగణించలేదు, స్వీకరించలేదు. అతిభారత శాసనమపి ప్రాచీన భారతదేశస్య ఇతిహాసస్య ప్రమాణం భవతి. शीडनबर्ग स्वल्पसूत्राणाम् आधारेण ఈజిప్ట్ तथा ग्रीक देशीयाः गणितशास्त्रं प्राप्तवन्तः इति उक्तवान्. स्वल्पसूत्राणां कर्ता बौधायनात् आपस्तम्भः पूर्वकालीनः इति मल्लादि सूर्यनारायणशास्त्री महोदयः स्वकीये वैदिकसाहित्यचरित्रग्रन्थे लिखितवान्. आपस्तम्भः स्वस्य धर्मसूत्रे षडङ्गान् निर्दिष्टवान्.
ఛందః కల్పో వ్యాకరణం జ్యోతిషం నిరుక్తం శిక్షా ఛందో విచిత్రిది ఇది. అతః ఏతాని సర్వాణి ధర్మసూత్రేభ్యः పూర్వమేవ విద్యమానాని ఆసన్నిసి జ్ఞాయతే. అర్థమైంది కదా? షీడెన్బర్గ్ అని ఆయన చెప్పాడు. స్వర్గ సూత్రాల ఆధారంగా ఈజిప్టు దేశీయులు, గ్రీకు దేశీయులు గణిత శాస్త్రాన్ని పొందారు అని చెప్పాడు షీడెన్బర్గ్ అని. అంటే ఈ స్వర్గ సూత్రాలు ఏంటివి? యజ్ఞంలో వేదికను నిర్మాణం చేసే సూత్రాలు. ఆ సూత్రాల ద్వారా వాళ్ళు గణితం నేర్చుకున్నారని చెప్పాడే. అంటే గణితం ఎక్కడుంది? భారతదేశం నుండి అక్కడికి వెళ్ళినట్టు కదా. ఏమండి? అలాగే చూడండి, ఆపస్తంభుడు ఏం చేశాడు? ఈయనకంటే పూర్వుడు ఎవరు? ఆపస్తంభుడు. ఆయన ఏం చేశాడు? షడంగాలని పెట్టుకున్నాడు. షడంగాలంటే ఛందస్సు, వ్యాకరణం, కల్పం, జ్యోతిషం, నిరుక్తం, శిక్ష, ఛందస్సు. ఇవి అంటే అప్పటి నుంచి మనకి ఇవి ఉన్నాయి. అవి తీసుకుంటే వాడు బోల్డ్ అనే ఆధారాలు మనకు దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు ఈ చెప్పినటువంటి ఆరంగాల్లో ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించినవి ఎన్నో ఆధారాలు దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఏమండి? తర్వాత ఇది చిత్రమైన ఉదాహరణ చూడండి. కాంస్య శిర 850-900 वर्षे శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నగరस्य హ్యారీ హిక్స్ नामकः अमेरिका देशीयः पुरातन दिल्ली स्थे पुरावस्तु विक्रयालये एकं कांस्यशिरः क्रीतवान्. तद् ताम्रस्य अधिकप्रमाणयुक्तं स्वाभाविकं मिश्रधातु निर्मितमासीत्. तदनन्तरं 30 वर्षेषु हिक्स् अमेरिकीय धातुविज्ञानी राबर्ट् आर्दर्सन् इत्यनेन अमेरिका स्विट्जर्लाण्ड् देशयोः परमाणु प्रयोगशालासु तस्य परीक्षणानि कारितवान्. परीक्षणैः 700-300 वर्षस्य समीपे निर्मितमिति ज्ञायते. तत् ऋग्वेदे प्रसिद्धस्य वसिष्ठमहर्षेः शिरः स्यादिति ते अभिप्रेतवन्तः. एतत् प्राचीन भारतीय इतिहासस्य एकं महत्वपूर्वं प्रमाणं. నేనేం చెప్పాను? కంచుతల. ఒక ఆయన హారీ హిక్స్ అనేటువంటి ఆయన ఓ కంచుతలను కొన్నాడు పాత వస్తువులు అమ్మేటువంటి షాపులో. ఆ కంచుతలను ఆయన ఏం చేశాడు? అమెరికా దేశంలోను, స్విట్జర్లాండ్ దేశంలోను దానికి కాలం ఎంత అని పరీక్ష చేయించారు. పరమాణు ప్రయోగశాలలో పరీక్ష చేశారు. చేస్తే ఏమైంది? అది క్రీస్తు పూర్వం 3700 సంవత్సరాలకు సమీపంలో నిర్ణయించబడింది అని తెలిసింది ఆ కంచుతల. అది ఎవరి తల? వాళ్ళు వశిష్ఠుడి తల అని చెప్పారు. ఎప్పటికీ 5700 సంవత్సరాల దాకా వాళ్ళకి నిర్మించిన కంచుతల అది వశిష్ఠుడిది అని వాళ్ళు చెప్పారు. కనుక ఇది ఋగ్వేదంలో వశిష్ఠుడి యొక్క పేరు చాలా ప్రసిద్ధంగా ఉంది. ఇంతకీ అప్పటికే ఓ ఋషి యొక్క తెలుస్తుంది అంటే మరి క్రీస్తుపూర్వం 4వ శతాబ్దం హిందూ మతం పుట్టిందని చెప్పచ్చా? చెప్పండి. ఇప్పటికీ 5700 సంవత్సరాల వెనక ఉంటే 2400 సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టింది అని చెప్పడం ఏంటి? ఎలా కుదురుతుంది? ఏమండి? తర్వాత అగ్నివేదిక ఇరాన్ దేశस्य సీమా ప్రదేశాत् ఉత్తరప్రదేశस्य పూర్వభాగపర్యంతం హరప్పా నాగరికతా క్షేత్రేషు అనేకాः యజ్ఞశాలాः उत्खननेन प्राप्ताः. अग्निवेदिकाः गृध्राकाराः सेनाकाराः तथा अन्यभक्ष्याकाराश्च पक्वे इष्टकाभिः निर्मातव्याः. तासां निर्माणार्थं त्रिकोणाः, चतुरस्राः, दीर्घचतुरस्राः, अर्धचतुरस्राः इत्यादि अनेकाकारैः इष्टकाः निर्मातव्याः. अन्यथा इष्टकाभिः अपेक्षिताकाराणां वेदिकानां निर्माणं कर्तुं न शक्यते. अद्यतनकाले इव तस्मिन् काले निर्माणकार्ये सिमेण्ट् लेपन पद्धतिः नासीत्. तस्मिन् काले सिमेण्ट् एव नासीत्. अतः अग्निवेदिकाः यज्ञशालाश्च निर्धारितमापानुसारं निर्मातव्याः चेत् स्वल्पसूत्राणि आवश्यकानि. तानि स्वल्पसूत्राणि हरप्पा संस्कृतौ विद्यमान यज्ञवाटिकाभ्यः पूर्वकालीनानि भवितुमर्हन्ति. तानि स्वल्पसूत्राणि अद्यापि उपलभ्यन्ते. तेषामेव पद्धत्या अद्यापि अग्निवेदिकाः यज्ञशालाश्च निर्मीयन्ते. తెలిసిందా లేదా? యజ్ఞాలు చేస్తారు కదా, వాటిలో అగ్ని వేదికలు ఉంటాయి. ఆ వేదికలకి ఆకారాలు ఉంటాయి. గ్రద్ద ఆకారము, ఏమంటే శేనాకారము, ఇలా వేరు పక్షుల యొక్క ఆకారంలో అగ్నివేదిక నిర్మాణం చేయాలి. కొంచెం కూడా తేడా రాకూడదు. ఎలా నిర్మాణం చేయడం అంటే ఇటకల్ని
వేరు వేరు ఆకారాల్లో తయారు చేస్తారు. చతురస్రాలు, త్రికోణాలు, దీర్ఘ చతురస్రాలు, అర్ధ చతురస్రాలు ఇటుకలు తయారు చేసి ఇటుకలతో అగ్నివేదికలు నిర్మాణం చేస్తారు. ఆ అగ్నివేదికల పైన అగ్ని స్థాపించి హోమం చేయాలి. ఈ కొలతలతో ఇటుకలు తయారు చేయాలంటే ఏం కావాలి? గణితం కావాలి. ఆ గణితాన్ని తెలిపేవి సూత్రాలు. అర్థమైంది కదా? అంటే అంత గణిత జ్ఞానం ఆ కాలంలో మనకు ఉంది అని దీనివల్ల తెలుస్తుంది. చూసారా ఏమండి? అయితే అప్పుడు ఎటువంటి ఇటుకల్ని తయారు చేసేవారో సూత్రాల ద్వారా ఇప్పుడు అవే తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చేయనం పౌండరీ యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు కదా, అప్పుడు అవే ఇటుకలు అవే అగ్నివేదికలు తయారు చేస్తారు. ఈ అగ్నివేదికలు ఎక్కడున్నాయి? హరప్పా సంస్కృతిలో ఉన్నాయి. వీడు ఏమని చెప్తున్నారు? హరప్పా సంస్కృతి వీరి కాదు, హిందువులది కాదు, ఎవరిదో అంటున్నారు. మరి అక్కడ అగ్నివేదికలు ఉన్నాయి, మరి అగ్నివేదికలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఆర్య సంస్కృతిలో ఉన్నాయి. ఒక సంస్కృతి వీరి సంస్కృతిలా ఏమండి? తర్వాత ప్రాచీన బాబిలోనియానాం తథా పైథాగరస్య రేఖాగణితస్య ఆధారः స్వర్గసూత్రాణి ఇతి స్వీడన్బర్గ్ స్పష్టతయా ఉక్తవాన్. గ్రీకు దేశస్య రేఖాగణితం భారతదేశాద్ ఉత్పన్నమితి తిబ్బతీ గ్రంథः సూచయతి. ఏతదపి అన్యత్ ప్రమాణం. ఈ స్వర్గసూత్రాన్ని బట్టే విదేశీయులు గణితం నేర్చుకున్నారు. ఈజిప్టు బాబిలోని అంటే అతి ప్రాచీన నాగరికత, ఇప్పుడు లేదు అది. ఈజిప్ట్ నాగరికత ఇప్పుడు లేదు. కానీ వాళ్ళు దేని బట్టి నేర్చుకున్నారు గణితం? దేని బట్టి? స్వర్గసూత్రాన్ని బట్టి నేర్చుకున్నారు. ఎవరు చెప్పారు? అమెరికా దేశం వాడే స్వీడన్బర్గ్ చెప్పాడు. అప్పటి నుంచి ఉన్నట్టే కదా ఈ సంస్కృతి. అర్థమైందా కాలేదా? గ్రీకు జనై నిర్దిష్ట శ్రీకృష్ణస్య కాలः. శ్రీకృష్ణస్య కాలం గ్రీక్ అభిలేఖాः अपि ప్రకాశయంతి. గ్రీక్ ఇతిహాస లేఖకానాం వివరణానుసారం ఇండియన్ హెరిక్లిస్ ఇత్యస్మాత్ ఆరభ్య అలెగ్జాండరస్య సమకాలీనస్య సాండ్రోపాటస్ పర్యంతः 88 పురుషాంతరాణి అతీతాని సౌరసేనాయ్ జనాः హెరిక్లిసం పూజయంతి స్మ. తేషాం రాజధాని మెథోరా ఇది కథితా. ఇది గమ్మత్తైన మాట చూడండి. గ్రీకు దేశంలో ఉంది మాట. ఏముంది అక్కడ? అక్కడ ఇండియన్ హెరిక్లిస్ అంటారు. ఇండియన్ హెరిక్లిస్ ఎవరండి? హెరిక్లిస్ అంటే ఏ పదాన్ని తెలియదాం చెప్పండి. హెరి అంటే హరి, క్రిస్ అంటే కృష్ణ. కృష్ణ అంటుంటారు కృష్ణ. ఇండియన్ హరిక్లిస్ అంటే ఈ భారతదేశానికి సంబంధించిన హరికృష్ణుడు ఉన్నాడు. మరి చెప్పారు ఏమన్నా? ఆయన ఎక్కడున్నారు? ఆయన దగ్గర నుంచి అలెగ్జాండర్ దగ్గరికి మధ్యలో 38 తరాల కాలం గడిచింది అని చెప్పారు. ఎంతకాలం గడిచింది అన్నారు? 138 పురుషాంతరాలు గడిచాయి అన్నారు ఈజిప్ట్ నుంచి. చూసారా? కనుక వాళ్ళు సౌరసేనాయుడు ఉన్నారు. సౌరసేనాయుడు హరికృష్ణ పూజిస్తారు. సౌరసేన అంటే ఏది? సౌరసేన చేశారండి. మిథేరా వాళ్ళ రాజధాని. మిథేరా అంటే మధుర. మధుర జనము సౌరసేన దేశం. మధురేమో రాజధాని. సౌరసేన దేశం వాళ్ళు హరికృష్ణుడిని పూజిస్తారు. ఈ హరికృష్ణుడు అలెగ్జాండర్ కంటే 138 పురుషాంతరాలకు పూర్వం ఉన్నాడు అని ఎవరు చెప్పారు? గ్రీకు వాళ్ళు చెప్పారండి. మరి ఏంటి మన వాళ్ళ కృష్ణుడే లేడు, క్రీస్తు పూర్వం 40 తర్వాత భారతం పుట్టింది అని అబద్ధాలు చెప్తారు. నేను బెంగళూరులో చదివాను, భాషాప్రంలో కూడా చదివాను. ఏమని చదివాను? భారతం అనేది క్రీస్తు పూర్వం 4వ శతాబ్ది తర్వాత క్రీస్తు 1వ శతాబ్దికి ముందు వెనకాల్లో 300 సంవత్సరాలు భారతం రచించబడింది అని చెప్తారు. అబద్ధాలు విశ్వవిద్యాలయాలు చెప్తారు. చూసారా? ఎవరు అడ్డుకుంటారు చెప్పండి? ఎవరు మీలో వీరులు? ఎవరు దేశ రక్షణ చేయగలరు? దేశ చరిత్రను ఎవరు రక్షిస్తారు? మేము రక్షిస్తాం. అలా చెప్పండి. సపోర్ట్ చేయాలి. మీరు ఒక్కొక్కడు 100 మంది కార్డులు రాయింది. కార్డు ఇస్తాను, కరపత్రాలు ఇస్తాను, 2 కార్డులు ఇస్తాను. ఎంతమందికి ఇస్తాను? ఒక్కొక్కడు 100 మంది రాయించాలనుకోండి. ఇంకేముంది? అన్ని కార్డులు పెట్టుకోండి, మార్చేస్తాను. ఇక్కడ ముఖ్య విషయం గమనించాలి. ఇప్పటికి 25 ఏళ్ళ వెనక వాజ్పేయి గారు పరిపాలించే కాలంలో కొందరు సిక్కులు వెళ్ళి ఏమండి మా సంత్ తేజ్ బహదూర్ చరిత్ర మీ చరిత్ర పుస్తకాలు తప్పుగా రాశారు, మార్చలేని ఈ చరిత్ర రాసిన పెద్ద గోల్ చేశారు. మేము రాసిన చరిత్ర మాతో చెప్పుకున్నాం, ఎలా మారుస్తాం అంతే కూడా పెట్టారు. కానీ మార్చేశారు. ఎందుకు మార్చారు? జనం కోరారు, ప్రజాస్వామ్యం మార్చేశారు. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి. టైం అయిపోయింది.
ఇంకా చాలా చెప్పవలసింది. ఎందుకంటే 500 బ్యాంకులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అయితే ఒక్క విషయం చెప్తాను ఏంటంటే, ఏం పుస్తకంలో ఉన్న చరిత్ర పుస్తకంలో ఉంది ఏం మార్చారు. కాశ్మీర్లో ఉండేటువంటి జనం ఈ దగ్గరికి వచ్చి మమ్మల్ని చంపేస్తా అంటున్నాడు, మా కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తా అంటున్నారు, మీరు ఏమైనా దారి చెప్పండి అని అడిగారు. వాళ్ళకైనా కష్టం అవుతుంది అనుకుంటారు, సాధువు గారికి మీరు ఏమన్నా దారి చెప్పండి అంటారు. నేను ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఆయన అన్నాడు, వాడు ప్రభువు, నేనేమో సాధువుని, మీకేం చేయగలను. ఆయన కొడుకు, ఆయన పేరు గోవింద్ సింగ్. నాయన గారు వాళ్ళ కోసం మనం బలిదానం ఎందుకు చేయకూడదు. అభిమానం వచ్చింది. నేను రాజవంశం పడి ఏం చేశాడు ఆయన, 4 శిష్యులు వెంటబెట్టుకు వెళ్ళాడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ దగ్గర. ఆయన అభిప్రాయం ఏంటి, మా మతంలో లేదంటూ లేదు, మీరు ఎందుకు మారాలి, మేము మారట్లేదు, నాతో బాధించండి. వాళ్ళే అన్నారు, ఇక్కడ వాదనలు లేవు, మారతావా మారవా. నేను మారనంటే ఏం చేశాడు ఆయన, ఆయన శిష్యుల్ని ఆయన ఎదుగుండా కాళ్ళు చేతులు తల నది చంపేశాడు. మారతావా అన్నాడు. నేను మారనన్నాడు. అంటే అప్పుడు ఆయన్ని కూడా కాళ్ళు తల చేతులు నరికి చంపి రోడ్డు మీద పడేసి, ఎవడైనా సరే ఈ శవాన్ని ముట్టుకుంటే మీ గతి అంతే అవుతుంది తెలిసింది. ఈ వార్త ఎవరికి తెలిసింది, గోవింద సింగ్ తెలిసింది. ఆయన ఏం చేశాడు, ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి, బాబు మీ అబ్బాయిని పెట్టండి, ఒక అబ్బాయి రెండు సార్ అని బతిపాలి. హిందువుల అన్ని కులాల నుండి పిల్లలు తీసుకుని వాళ్ళని సిక్కులు చేశాడు. సిక్కు అంటే శిష్యుడు అన్నాడు. ఏమిటి వాళ్ళ శిష్యుడికి కత్తి విద్య నేర్పాడు, యుద్ధ విద్య నేర్పాడు. పోరాడండి ప్రభుత్వంతో అన్నాడు. వాళ్ళు ప్రభుత్వంతో పోరాడారు. పోరాడితే అయింది. ఇప్పుడు దొరికితే ఏం చేసేవారు, రంపాలతో పూసేసేవారు, చెరుకు గానుగుల్లో వేసేసేవారు, ఒక కళాయిలో నూనె పోసి దాంట్లో వీళ్ళని పడేసి వేసేసేవారు బతుకుండగా. ఇవన్నీ ఎలా చెప్తామో అంటారా. అమృత్సర్ దేవాలయంలో చూడండి, ఆ చిత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ గురు గోవింద సింగ్ గారి యొక్క శిష్యుల్ని ఆ సుల్తాన్ యొక్క భటులు పెట్టిన హింసలు, చిత్రహింసలు అక్కడ ఉన్నాయి, ఫోటోలుగా ఉన్నాయి. నేను వెళ్ళాను, చూశాను. కాబట్టి ఇన్ని చేసినా లొంగలేదు గోవింద సింగ్ గారు. లొంగలేదు సరితే లొంగకపోతే ఆయన కొడుకులు దొరికితే ఒక గోడలో బతికుంటే ఆ గోడలో పెట్టి గోడ మూసేస్తారు. ఎవరి కొడుకుల్ని, గోవింద సింగ్ గారు కొడుకు. అయినా లొంగలేదని, బాబు వీళ్ళు లొంగట్రా బాబు అని చివరికి అమృత్సర్ దేవాలయాన్ని బంగారు పూత పూసి సుల్తాన్ ఆయనతో సంధి చేసుకున్నాడు. ఇది చరిత్ర. కానీ వీళ్ళేం మార్చారు, సంఘ తేజ్ బహదూర్ దొంగతనాలు చేయడం వలన ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఆయన ఉరి తీశాడు అని మార్చారు. ఎంత దుర్మార్గం చేశారు చూడండి. దాన్ని వాజ్పేయి గారి కాలంలో మార్చారు. కనుక అద్భుతమైనటువంటి మహాపురుషులతో కూడినటువంటి మహాచరిత్ర, అమృతమైనటువంటి సంస్కృత భాషతో కూడిన ఈ చరిత్రను వీళ్ళు మార్చారు. కనుక ఆధారాలు ఇస్తున్నాం, మీకు పుస్తకాలు ఇస్తాను, కాపీలు ఇస్తాను, కరపత్రాలు ఇస్తాను. మీరు ఒక్కడ 100 మంది చేత కార్డులు రాయించండి. మన చరిత్ర, మన రాముడు, మన కృష్ణుడు, మన వేదం, మన శాస్త్రం, మన పురాణాలు, ఇతిహాసాలు మొత్తం అన్నీ కూడా అబద్ధాలు అయిపోతున్నాయి. మనం ఒట్టేట్టుకుంటే అబద్ధం. స్థితిలో చెప్పమంటారా, వాళ్ళలా రాస్తే మన పండితులు కూడా ఇదంతా అబద్ధమని చెప్పి వీళ్ళు పుస్తకాలు రాశారు. మహానుభావులు చాలా గొప్పవాళ్ళే, నమస్కారం అండి మనం అనుకోవడం. వాళ్ళు పుస్తకాలు రాశారు, ప్రజలు తీస్తారు. ఏమండి రాహుల్ సాంకృత్య అని ఎవరు? రాహుల్ సాంకృత్య ఆయన వాడే తప్పుగా రాశారు కదా. పేపర్ దుర్మార్గాలు రాశారు. అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అలా చెప్పారు, అది గొప్ప అనుకున్నారు రాసిస్తారు. కనుక ఈ అబద్ధాలు మార్చాలి. మీరు చెప్పాను, వరుసగా 9 ఉదాహరణలు ఇచ్చాను, సంస్కృత ఉదాహరణలు ఇచ్చాను. 500 దాంట్లో 462 ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాసిపోయే 8 పుస్తకంలో 510 ఆధారాలు ఉన్నాయి. అవి కూడా ఇస్తాను. అందుకని దయచేసి ఆ పని చేయండి. మరి వరలక్ష్మి మహాభాగాయ ధన్యవాదాలు.